안녕하십니까. 더뉴 포드 익스플로러 런치 쇼케이스에 오신 기자단 여러분, 진심으로 환영합니다. 저는 오늘 행사 진행을 맡은 아나운서 이은정입니다. 반갑습니다. 네, 먼저 더뉴 익스플로러의 시작을 함께 해주시기 위해 오늘 함께 해주신 기자단 여러분께 진심으로 감사 인사 말씀부터 전합니다. 기다리시는 동안 전시 공간에서 국내 처음으로 소개해드리는 새로운 익스플로러의 ST 라인을 먼저 만나보셨는데요. 기자님들께서 어떻게 보셨을지 기분 좋은 긴장감을 들면서 저희가 열심히 준비한 만큼 따뜻한 기대감을 가져봅니다. 오늘 선보이는 더뉴 포드 익스플로러는 지난 2019년에 출시된 6세대 모델을 새롭게 해석해서 고객의 니즈를 더욱 적극 반영한 기대작입니다. 그만큼 앞으로도 많은 관심 가져주시고요. 또 따뜻한 기사까지 잘 부탁드리겠습니다. 그럼 참석해주신 기자 여러분들께 인사드리기 위해 포드코리아 데이비드 제프리 대표님의 환영사가 있겠습니다. 다들 큰 박수로 모셔주시기 바랍니다. Good morning, welcome. My name is David Jeffrey, the Managing Director of Ford Sales and Service here in Korea. Firstly, I'd really like to express my appreciation and heartfelt gratitude to all the journalists that are here today. Thank you for taking the time to be with us on this special occasion. It's a pleasure to welcome you to this very meaningful event following the successful launch of the 7th generation Mustang earlier this year in February. As you know, today is a really important day for Ford. It marks a significant moment as we introduce the revamped Explorer, a model that not only embodies the spirit of Ford, but also sets a benchmark for SUVs around the world. The first generation Explorer made its debut in 1990. It was built on a pickup truck platform. Over the past 35 years, it's evolved continuously, enhancing its on-road performance and its convenience features. This relentless pursuit of innovation has cemented its position as the ultimate SUV. The Explorer has been the best-selling SUV in the US, proving its value through its robust build, spacious cargo capacity and powerful performance, inspiring confidence in every journey. In Korea, the Explorer has made a significant impact. Shortly after Ford Korea was established, the second generation Explorer set the standard for imported SUVs. We are so proud of the Explorer's leadership in the SUV market, a position it maintains with the 6th generation model. Today we're thrilled to present the new Ford Explorer, a model that continues the legacy of challenge, adventure, innovation, and we are ready to embrace the next chapter. It's all in the name. With a more daring exterior design, space-maximized interior, and enhanced digital experience, with impressive performance powered by the EcoBoost engine, the new Ford Explorer has been thoughtfully reimagined. This iteration introduces the ST line trim for the first time in Korea, bringing a sportier edge along with a platinum trim that adds a premium touch. Together, they position the new Ford Explorer for new adventures and challenges ahead. We look forward to sharing this exciting journey with you.
Once again, thank you to all our distinguished guests for being here today despite your busy schedules. I hope you'll really enjoy your experience with the new Ford Explorer and discover everything that it has to offer. Thank you. 감사합니다. 이제 더 뉴 포드 익스플로러에 대해 자세히 설명해드릴 차례입니다. 네, 더 뉴 포드 익스플로러의 새로움을 소개해주실 프로덕트 담당자 김판수 부장님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 네, 축하 방금 소개받은 포드 코리아 김판수부장이라고 합니다. 저는 포드 코리아에서 상품을 담당하고 있고요. 오늘 2025 더 뉴 익스플로러를 소개해드리기 위해서 이 자리에 나왔습니다. 자, 앞서 들으신 바와 같이 포드 익스플로러는 레거시를 빼놓고는 얘기할 수가 없는 모델이죠. 따라서 아래 보시는 바와 같이 It's all in the name 이라는 기치를 내걸고 포드 코리아의 아이덴티티를 잘 표현하고 있습니다. 그래서 It's all in the name 이라는 문장 잘 기억해 두시고요. 지금부터 히스토리를 시작으로 소개를 해드리도록 하겠습니다. 자, 우측에서 보시는 바와 같이 1세대부터 시작을 했습니다. 1세대는 뭐 주라기 공원에도 나왔고 많이 유명한 모델이죠. 2세대, 3세대, 4세대를 거치면서 진화를 거듭해왔고요. 5세대, 6세대까지 미국에서는 골고루 많은 사랑을 받았던 모델입니다. 저희는 이제 2세대부터 출시를 하긴 했습니다만 아마 거리에서 많이 보신 모델들은 5세대랑 6세대를 많이 보셨던 것으로 생각이 됩니다. 자, 이렇게 히스토리 90년대 초부터 시작된 이 히스토리 있는 모델들 It's all in the name이라는 영문 표현을 해석을 해보려고 하니 이름 속에 모든 것이 있습니다. 좀 애매했습니다. 그래서 이거를 한국적으로 해석을 하면 어떻게 될까 고민을 하던 차에 이런 거를 발견을 했습니다. 아마 신차로 칭행사에서 이런 이미지를 보시는 건 거의 처음이지 않을까 싶은데요. 용비어 정합니다. 여기에 나와 있는 표현을 좀 따오면 뿌리 깊은 나무와 세미 깊은 물 이런 표현이 나오죠. 그래서 저희 포드 익스플로러는 SUV에게 뿌리 깊은 나무, 세미 깊은 물이지 않을까 생각이 됩니다. 자, 그럼 이런 포드 익스플로러에서는 어떤 선택지가 있을까 좀 설명을 드려보도록 하겠습니다. 자, 왼쪽에서 보시는 바와 같이 24년 모델에서 글로벌로는 8개의 트림을 제공을 했었습니다. 맨 위쪽에 보시는 익스플로러 소형 모델부터 오프로드 모델, 퍼포먼스 모델, 그 다음에 럭셔리 모델까지 8개를 제공을 해드렸는데 심플한 게 좋죠. 그리고 고객들의 선택에 대한 피로감을 좀 덜어드리기 위해서 4개로 단순화했습니다. 그래서 이 4개로 단순화하는 과정에서 저희는 기존 모델은 리미티드와 플래티넘 두 가지로 소개를 해드렸고요. 물론 리미티드가 가장 많은 사랑을 받았었습니다. 저희도 2025 더 뉴 익스플로러로 넘어오면서 ST와 액티브를 배제를 하고 ST 라인과 플래티넘을 소개할 계획입니다. 자, 그럼 ST 라인과 플래티넘은 어떤 컨셉을 가지고 국내에 소개를 했을까요? 자, 이미지 하나로 바로 대변해 드리도록 하겠습니다. 자, 왼쪽을 보시면 커플들이 있죠. 그 다음 일상 속의 로맨스를 더하다라는 텍스트가 있습니다. 저희 ST 라인은 스타일리시한 SUV를 표방하기 때문에 아직 싱글이시거나 아니면 가족 구성원이 많지 않으신 그런 분들에게 적합한 시리즈라고 생각이 됩니다. 반면에 우측에 보여주고 있는 플래티넘 모델 같은 경우에는 가족 구성원이 상대적으로 좀 많으시거나 패밀리 SUV를 원하시는 분들에게 선택을 받을 것으로 생각이 됩니다. 자, 그럼 이렇게 두 가지 고객층이 다른 두 가지 시리즈가 있는데요. 이 고객층들을 모두 만족시킬 엔진 라인업은 어떻게 선택을 했을까요? 바로 2.3 엔진입니다. 자, 왼쪽에서 보시는 이미지와 같이 2.3 엔진은 포드 내부에서도 레인저, 브롱코, 머스탱, 그리고 익스플로러에 이르기까지 두루두루 선택이 되고 있습니다. 자, 그만큼 검증을 완료받은 엔진이라는 반증일 텐데요. 오른쪽에 그래프를 보시면 2.3 엔진에 대한 선택 이유가 더 확실해집니다. 자, 왼쪽에서 보시다시피 1.5L에서 5.0으로 이동을 하면서 파워는 강해지고 연비는 떨어지는 것을 보실 수가 있습니다. 그 중간 지점은 바로 2.3L 엔진이 차지하고 있는데요. 파워도 만족스럽게 제공을 하면서 어느 정도 경제성도 제공을 하는 그 엔진이 2.3 엔진이라고 판단을 해서 저희는 기존에 제공하는 3.0 엔진을 삭제를 하고 2.3 엔진 단일 엔진으로 소개해 드릴
자, 엔진 얘기까지 나오면 이제 그렇다면 가격은 어떻게 되느냐 이런 얘기들이 궁금해 하실 텐데요. 기존에 저희가 리미티드와 플래티넘을 제공을 할 때는 약 6,900만 원, 7,900만 원 정도 가격에 제공을 해드렸습니다. 하지만 더 뉴 익스플로러는 보시는 바와 같이 가격대를 6,290, 6,900만 원으로 합리적으로 설정을 해왔습니다. 그래서 이렇게 합리적인 가격으로 제공을 해드려서 보다 많은 고객들이 저희 포드 익스플로러를 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 자, 지금까지는 이제 포드 익스플로러 외부적인 얘기를 드렸다 그러면 이제 보다 자동차 내부적인 이야기를 드리도록 하겠습니다. 익스테리어부터 시작하는 게 가장 무난하겠죠. 자, 왼쪽에 보시는 바와 같이 익스플로러 리미티드는 전반적으로 그릴이 좀 작았습니다. 작고 이제 크롬으로 되어 있다 보니 전반적으로 밝은 이미지. 그래서 상대적으로 이제 그렇게 강렬한 인상을 주지는 못했던 디자인이 있었습니다. 하지만 우측에 보시는 바와 같이 저희 ST 라인 같은 경우에는 그릴이 일단 커졌고요. 그 다음에 전체적으로 검은색 톤을 띠고 있습니다. 그래서 한눈에 보시기에도 디자인이 많이 업그레이드 됐다라는 것을 보실 수가 있을 텐데요. 이 디자인을 한마디로 표현을 하자면 스트라이킹 디자인이라고 표현을 하고 싶습니다. 처음에 보는 순간 딱 필링이 오는 그런 디자인이시죠. 그래서 헤드램프를 포함을 해서 조명 그릴까지 다 디자인이 변경이 되었고요. 그래서 결론적으로 무게중심이 낮게 보이도록 설계가 돼서 더 과감하게 디자인된 것을 보실 수가 있습니다. ST라인 이 상태로도 디자인은 나무랄 데가 없습니다만 여기에 포인트를 더했습니다. 바로 이제 스트리트 패키지입니다. 거리에서 멋진 차가 지나가면 한번 좀 돌아보신 기억이 있으시죠? 그래서 저희는 측면을 많이 보실 거라고 생각을 해서 측면에 포인트를 뒀습니다. ST 라인 스트리트 패키지를 적용을 해서 20인치 대신 21인치 휠이 적용이 됐고요. 그 다음에 퍼포먼스 브레이크와 레드 브레이크 칼리퍼를 적용을 해서 디자인에 대한 스타일리시한 SUV를 원하시는 분들의 니즈를 충족시켜 드릴 것으로 예상이 됩니다. 자, 지금까지 ST 라인에 대한 얘기였다 그러면 플래티넘에 대한 얘기를 좀 드리도록 하겠습니다. 왼쪽에 보시는 것이 플래티넘의 프런트 그릴 이미지입니다. 보통 이제 이런 자리에서는 이런 프런트 그릴 이미지는 이러이러한 거에서 영감을 받아서 디자인되었습니다 라고 얘기하는데 저희는 반대로 이것을 보시면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 라는 질문을 던졌습니다. 대표적으로 나오는 게 바닷속에서 빛이 난다, 음슬이다, 기와다 이런 것들이 있는데요. 바닷속 빛이라고 답해 주신 분은 아마 스쿠버 다이빙 좋아하시는 분들일 가능성이 높겠죠. 그리고 윤술은 지금 그 한강에서도 보실 수 있다시피 바다 강에서 햇살이 반사되는 그런 모양입니다. 그리고 이제 한국 좋아하시는 분들은 기와를 떠올리기도 하시고요. 그래서 어떻게든 해석될 수 있는 이 조명 디자인, 플래티넘에 적용이 되어서 디자인적으로 많이 개선이 되는 것을 보실 수가 있습니다. 자, 이제 앞쪽 살펴봤으니 뒤쪽 이미지 보시겠습니다. 자, 뒤쪽도 기존 모델인데요. 크게 이제 크롬바가 보이고 이제 아래쪽에 크롬 좀 밝은 이미지를 많이 보실 수가 있는데 전체적으로 밝은 톤이 있었다 그러면 우측에서 보시는 것과 같이 뒤쪽 부분도 이번 모델부터는 전면적으로 블랙 어두운 디자인이 적용이 되었습니다. 이렇게만 보시면 이제 눈썹이 좋으신 분들은 다 캐치를 해내셨겠습니다만 이런 부분들이 개선이 되었습니다. 그래서 조금 더 세부적으로 말씀을 드리면 뒤쪽 부분에 일단 익스플로러라는 레터링이 들어있죠. 다른 모델 같은 경우에 또는 예전에는 익스플로러라는 레터링을 크롬으로 처리를 해서 밝게 도드라지게 보이는 경우가 도드라지게 보이게 만드는 경우가 많았는데 저희 익스플로러는 굳이 그렇게 하지 않아도 뒷면만 봐도 익스플로러라는 것을 아실 수 있기 때문에 블랙으로 처리를 했고요. 그 다음에 리어 램프가 리프트 게이트 쪽으로 들어가지 않았었는데 리프트 게이트 쪽으로 안쪽으로 들어가서 더 과감해진 디자인 보실 수가 있고 그 다음에 더 리프트 게이트도 보다 입체적으로 디자인이 변경이 되었습니다. 로어 패시아도 블랙 타입으로 많이 디자인이 변경이 되어서 결론적으로 어두운 톤으로 변경이 되었다는 걸 보실 수가 있습니다. 자, 지금까지 익스테리어에 대해서 얘기를 했으면 이제 인테리어에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 왼쪽 부분이 이제 올드한 버전인데요. 사실 기존 모델에 대한 인테리어는 디자인적으로 그렇게 높은 평가를 받지를 못하는 것이 사실입니다. 하지만 오른쪽에 보시는 바와 같이 2025 익스트로는 익스플로러는 디자인적으로 많이 개선이 됐고요. 한눈에 보시기에도 오른쪽으로 해서 밑으로 내려갔다가 올라가는 디자인, 이 디자인이 적용이 된 것을 보실
사용자 편의성이 많이 강화가 되고요. 이제 위쪽으로도 훨씬 업그레이드되는 모양 보실 수가 있습니다. 뿐만 아니라 올드 버전에서는 클러스터가 이제 아날로그도 있었고 디지털도 있었고 이제 터치 스크린도 발인치로 좀 작았었습니다만 오른쪽에 보시다시피 더 넓어졌고요. 포드 디지털 익스피리언스가 적용이 되어서 사용자 안전성은 강화되고 사용자 편의성도 함께 강화가 되었습니다. 그리고 터치 스크린과 LCD 클러스터도 너무 크지 않고 너무 작지 않게 적당한 크기로 업그레이드를 해서 아마 사용하시는 분들이 불편함 없이 사용하실 수가 있을 것으로 예상이 됩니다. 그래서 포드 익스플로러의 인테리어를 정의를 하자면 새롭게 리이매진된 인테리어다. 그래서 새롭게 재해석된 대시보드 레이아웃이 적용이 되었다라고 결론을 내릴 수가 있겠고요. 이쪽에 포인트로서 백앤올uf슨 사운드바가 전면을 가로지르고 있습니다. 그 다음에 소프트 버튼으로 바꾸는 것이 요즘 추세임에도 불구하고 사용자 편의를 위해 자주 쓰는 버튼은 기존의 분리 버튼을 유지를 해서 운전자의 손이 닿기 편한 위치에 버튼이 있어서 이제 자유롭게 변경을 하실 수가 있을 것으로 생각이 됩니다. 자, 그럼 지금까지는 운전자가 이제 보시고 느끼시는 부분인데 직접 몸이 닿는 부분 시트에 대해서도 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 일단 ST라인의 시트에서 가장 눈여겨볼 부분은 이제 레드 스티치 들어가 포인트로 들어가 있죠. 그리고 이제 몸이 닿는 부분과 그렇지 않은 부분의 질감이 다릅니다. 머티리얼이 다릅니다. 그래서 각 머티리얼이 가지고 있는 장점만을 뽑아서 적용을 했고요. 고객들이 운전자들이 탔을 때 보다 편안하고 안정적으로 앉으실 수 있도록 운전자를 배려를 해야 할 수 있습니다. 그 2열 시트에서도 이제 동일한 머티리얼을 적용을 했고요. 캡틴 시트를 적용을 해서 2열에 탑승하시는 분이 편안하고 넓게 쓰실 수 있도록 배려를 했습니다. 그 다음에 시트를 포함한 내부 공간 자동 온도 기능 기능이 적용이 되어서 내부 공간을 자동으로 온도 조절하시면 편안하게 사용하실 수가 있습니다. ST라인 말고 플래티넘을 선택하시는 고객들은 가죽 시트를 즐기실 수가 있습니다. 이 가죽 시트는 통풍 기능이나 안마 기능이 포함되어 있기 때문에 ST 라인보다는 훨씬 더 편안한 럭셔리한 그런 느낌을 받으실 수가 있겠고요. 그 다음에 모하비 더스트라는 컨셉의 시트 컬러가 적용이 되어 있습니다. 일반적으로 너무 밝은 컬러는 때가 많이 탔고 너무 어두운 컬러는 좀 칙칙해 보이는 그런 점이 있는데 그 중간 지점을 잘 선택을 해서 모하비 더스트 인테리어를 적용을 했습니다. 자, 인테리어에서는 디테일한 부분도 놓치지 않았습니다. 혹시 타보신 분은 경험 있으실지 모르겠습니다만 저쪽 터치하는 부분, 저쪽 운전자의 손길이 많이 닿는 부분이 과거 모델은 밝은 색이고 이제 딱딱한 플라스틱 재질이라서 무게감이 좀 떨어졌는데 이번 모델은 소프트 터치 머티리얼로 모두 변경을 하면서 무게감을 좀 보였고요. 특히 ST 라인에는 백앤올uf슨 10 스피커가 포함이 되어서 스피커를 통한 음질도 마음껏 즐기실 수가 있습니다. 스피커뿐만 아니라 플래티넘으로 가면 앞, 뒤, 좌우 도어에 오디오가 스피커가 하나씩 추가가 되어서 총 14개의 스피커가 적용이 되어 있는 거 보실 수가 있고요. 그 다음에 짐을 많이 실으실 때나 운전자가 많이 탑승을 하시는 경우를 대비를 해서 3열을 접거나 펴는 경우가 있는데 편하게 적으실 수 있는 파워 폴딩 3열이 적용이 되어 있습니다. 지금까지는 이제 운전자들이 어떻게 오퍼레이션을 하냐 그쪽에 집중을 했는데요. 이제 2열 탑승자들은 어떻게 편하게 탈 수 있냐, 2열 탑승자들의 배려도 2열 탑승자들에 대한 배려도 곳에 녹아 있습니다. 여기 이지 억세스라고 해서 발판을 마련을 해놨고요. 그 다음에 벤치 시트나 캡틴 시트 선택할 수 있습니다만 캡틴 시트를 하면 공간을 넓게 사용하실 수가 있고 3열로 이동이 편합니다. 그 다음에 파워 플래티넘의 경우에는 파워 어시스트 폴딩 기능이 적용이 되어서 손쉽게 폴딩을 하고 3열로 이동하실 수가 있습니다. 자, 지금까지는 인테리어에 대해서 말씀을 드렸고요. 이제 퍼포먼스에 대해서 간략하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 물론 퍼포먼스야 이제 직접적으로 차량을 운전을 해보고 느껴보시는 것이 가장 좋겠습니다만 이 자리에서 말씀드릴 수 있는 것은 엔진과 트랜스미션 그리고 사륜구동 이것들이 다 잘 조합이 되어서 운전자가 원하는 만큼 움직일 수 있다라는 말씀을 드리고 싶겠고요. 또한 터레인 매니지먼트 시스템이 적용이 되었습니다. 일반적인 도로가 아니라 특수한 상황에 접했을 때 보시다시피 노멀에서 슬리퍼리까지 모두를 변경을 하셔서 일반적이지 않은 도로에서도 편안하게 주행을 하실 수 있도록 배려를 했고요. 뿐만 아니라 오프로드 스테이터스 모니터가 적용이 되어 있습니다.
SUV를 타고 오프로드를 갔을 때 내 차가 얼마나 기울어져 있는지 이런 것들을 한눈에 보실 수 있도록 배려를 했습니다. 만약에 이제 오프로드를 가신다면 주로 레저, 아웃도어를 즐기실 경우가 많은데 혹시라도 이제 카라반이나 보트 등을 견인하실 경우가 있으실 겁니다. 기존 모델은 적용이 되어 있지 않아 조금 불편함을 드렸었는데요. 이번 모델에서는 견인 장치가 기본적으로 장착이 되어 있어서 카라반이라든가 보트 등은 뛸 수 있는 견인력을 갖추고 있습니다. 뿐만 아니라 견인 상태에서도 안전하게 운전하실 수 있도록 토우 홀 모드라든가 트레일러 스웨이 컨트롤 기능이 제공이 되어 있어서 견인하는 상태에서도 안전하게 운전을 하실 수 있도록 적용되어 있습니다. 자, 이제 마지막으로 안전에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이제 포드 모델은 코파일럿 360 기능이 기본적으로 탑재가 되어 있죠. 그래서 여러 가지 많이 옵션들이 탑재가 되어 있는데 어댑티브 크루즈 컨트롤부터 맨 마지막까지 하나하나 설명을 드리려면 한 10분 정도가 더 필요하겠죠. 그래서 이거는 이렇게 안전사양이 많이 장착되어 있다 정도로 마치도록 하겠습니다. 자, 지금까지 더 뉴 2025 포드 익스플로러에 대한 상품 설명이었고요. 경청해 주셔서 감사드립니다. 감사합니다. 네, 김창수 부장님 발표 잘 들었습니다. 더뉴 포드 익스플로러가 네, 여러분 오래 기다리셨습니다. 이제 오늘의 주인공을 만나볼 시간입니다. 지금까지 수많은 길 위에서 달리고 다양한 사람들의 여정을 함께한 포드 익스플로러. 탐험가들이 진정 원하는 흥미로운 탐험의 세계에서 새로운 경험을 할 수 있도록 여러분과 함께 모험을 떠날 준비가 됐습니다. 지금부터 시작된 이 순간은 익스플로러가 다음 시대를 어떻게 열어갈지 보여주는 첫걸음이 될 것입니다. 여러분과 함께 달려갈 새로운 길을 제시하는 더 뉴 포드 익스플로러를 이제 공개하겠습니다. We are the curious. We were born to explore. And we will enjoy the details. Beyond just the destination. Because the thrill of curiosity isn't only found in the destination. It begins the journey. Live curious for explore. 네, 드디어 모습을 드러낸 더 뉴 포드 익스플로러입니다. 정말 인상적인데요. 앞으로 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 그럼 이제 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 데이비드 제프리 대표님과 마케팅 커뮤니케이션 총괄 우선희 전무님, 프로덕트 담당자 김판수 부장님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. 네, 이제 질문이 있으신 기자분들께서 손을 들어주시면 마이크 전달해드리고요. 질문해 주실 때는 매체명과 성함 미리 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 질문해 주실 기자님 먼저 해주셔가지고 말씀드릴게요. 네, 경희청 김재수 기자입니다. 우선은 지금 6세대 이후에 첫
기본적으로 이제 페이스리프트 모델이잖아요. 수평 모델 헤리티지를 이용하는 상품성이 아마 변화가 주어진 점은 잘 들었고요. 근데 제가 이제 궁금한 점은 그렇게 했음에도 불구하고 가격이 전작들이 상당히 많이 설명해 주신 것처럼 조정이 되는 부분이 쉽지 않은 선택이었을 것 같은데 배경은 어떤 것이고 향후 이런 전략이 앞으로 계속 이어질지 부분을 질문드리겠습니다. 네, 상품의 가격에 대해서 질문을 주셨는데요. 답변은 데이비드 제프리 대표님께 부탁드리겠습니다. Thank you for your question. Yeah, I think our intention is to try and ensure that we bring value to our customers. The vehicle itself has improved, there's more features and content, but we want to ensure that we maintain our competitiveness in the market and we make the vehicle accessible to the customers here in Korea. So we think that the pricing that we've introduced here will allow that to happen. 네, 일단 저희가 의도하고자 하는 바가 고객들에게 더 많은 가치를 가져다 드리고자 함이기도 하고요. 그리고 자동차 그 자체에는 기능적인 부분이라든지 피처, 컨텐츠 이런 부분들이 더 향상이 되기는 했지만 저희가 그 경쟁력을 갖추기 위해서 이렇게 가격을 내린 부분이 있습니다. 그렇게 함으로써 고객들에게 더 많이 다가갈 수 있고 더 많이 액세스할 수 있도록 하려는 것이 저희의 의도입니다. 네, 합리적인 가격으로 많은 고객분들에게 다가가기 위한 포드코리아의 야심찬 계획입니다. 많은 관심 부탁드리고요. 다음 질문 있으신 기자님 좀 들어주실까요? 네, 왼쪽 뒤에 기자님 부탁드리겠습니다. 네, 질문해 주셔서 감사합니다. 시사위크 제갈림 기자라 하고요. 일단 제가 질문 드리고 싶은 것은 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 가격이 많이 인하가 됐는데 소비자들의 관심이 상당히 뜨거울 것 같아요. 그렇다고 하면 일단 초도 물량 확보가 조금 쉽지 않을 것 같은데 올해 초도 물량 연말까지 몇 대를 지금 생각 중이신지, 그리고 내년에는 어느 정도까지 팔릴 거라 예상을 하시는지 좀 말씀해 주실 수 있으면 부탁드리겠습니다. 네, 더 뉴 포드 익스플로러의 초도 물량과 판매 목표에 대해서 질문 주셨습니다. 이 질문도 데이비드 제프리 대표님께서 해주시면 좋을 것 같습니다. Again, thank you for the question. Of course, we're ambitious as it comes to this vehicle. It's such an important part of the Ford lineup here in Korea, and so we expect this vehicle to be very successful. We appreciate the question about specific numbers. I also ask for your understanding that we don't typically share our sales projections and forecasts, but we do anticipate this to be a successful model, and we will, I guess our success will be shown by the customers that purchase the vehicle and their trust in our brand. 네, 우선 질문 감사합니다. 저희 포드 코리아로서는 이 엑스페디션 모델이 저희 라인업 중에서 굉장히 중요한 모델입니다. 물론 초도 물량 이런 부분들에 대해서 질문을 해주셨는데 아시다시피 정확한 숫자를 공개해 드리는 것은 힘들 것 같습니다. 하지만 이 모델에 있어서 성공적으로 이것이 될 것이다 라고 예측을 하고 있고요. 그래서 이것이 고객 구매로 저희가 보여드릴 수 있을 것이다 라고 생각합니다. 네, 기자님 질문에 답변해 주셨길 바라겠습니다. 그러면 왼쪽 안경 쓰신 기자님께 제가 질문 드리도록 하겠습니다. 네, 마이크 전달 부탁드리겠습니다. 블러터 조재현 기자입니다. 2019년도 6세대 익스플로러 주식 때 제가 이 자리에 있었습니다. 그때 뭐 후진 제동 보조라는 ADAS 기능이 있다고 소개를 하셨다가 당시에 그 기능이 국내 판매 모델에 제외되면서 소비자들이 많은 비판을 받으셨습니다. 그래서 이제 6세대 고물량 모델이 이제 거의 한 5, 6년 만에 다시 나왔는데요. 후진 제동 보조 이번에 들어가는지에 대해서 설명을 부탁드리고
김파수 부장님이 설명하실 때 에이다스 기능을 너무 짧게 설명하셨는데 언급하실 때 에이다스가 ST라인 플래티넘의 전부 다 기본 사양에 들어가는지 보도자료 중에 분명도 없어서 에이다스에 대한 구체적인 설명 다시 한번 부탁드립니다. 네, 후진 제동 보조 장치에 대해서 질문 주셨는데요. 말씀하신 것처럼 김판수 부장님께서 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 예, 질문 감사드립니다. 말씀하신 후진 제동 보조 기능은 당연히 장착이 되어 있고요. 그리고 에이다스 기능이 워낙 많아서 제가 다 설명을 드리지 못했습니다만 ST 라인 플래티넘 막론하고나 동일하게 그런 기능이 포함되어 있습니다. 그래서 저희 같은 경우에는 어댑티브 크루즈 컨트롤, 레인 센터링, 이베이시브 스티어링 어시스트 등등 사고가 나지 않도록 최대한 도와주는 기능들이 다 장착이 되어 있고요. 그래서 하여튼 기능들 플러스 차체가 주는 안정감, 그 다음에 스티어링 이 주는 안정감, 그 다음에 여러 가지 센서들이 도와주는 안전 기능들을 합하면 ST 라인이건 플래티넘이건 에이다스 기능은 충분히 장착이 되어 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. 네, 다음 질문 받아보도록 하겠습니다. 여자 기자분께 기회 드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 아시아타임즈 신윤정 기자인데요. 질문 기회 주셔서 감사합니다. 포드와 링컨이 출시 준비 중인 다른 차량이 있는지 여쭤보고 싶고요. 있다면 향후 출시할 차량에서 가장 중점을 두는 기술이나 디자인 요소가 무엇인지 궁금합니다. 네, 포드 링컨의 향후 출시 라인에 대해서 질문 주셨는데요. 노선희 전문님께서 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 질문 감사드립니다. 저희가 우선 앞으로이기도 하지만 저희가 지난달 이번 달에 출시된 차부터 먼저 설명을 드리면 좋을 것 같아요. 그래서 저희가 브론코 2.0 아우터뱅크를 팔다가 2.3까지 라인업을 확대했습니다. 그게 9월이었고요. 10월에는 바로 한 2주 정도 된 것 같은데 에이비에이터 MCA 모델이 출시가 됐습니다. 네, 그리고 내년에는 지금 이제 보시는 세 번째가 익스플로러였고요. 내년에는 아마도 여러분들이 기다리시는 노틸러스의 새로운 라인업이 추가가 될 것 같습니다. 그리고 저희 포드와 링컨의 기아이죠. 엑스페디션과 내비게이터의 새로운 모델이 출시될 것 같습니다. 정확한 시점이나 디테일들은 저희가 아마 연초에 보도자료를 통해서 여러분께 다 공유드릴 것 같습니다. 그래서 한두 달만 기다려주세요. 디테일을 공유하도록 하겠습니다. 네, 답변 감사합니다. 이번에 조금 시선을 돌려서 이쪽 분들도 기회를 좀 드려볼게요. 네, 기자분께 마이크 드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 모토플렉스 성석주 기자라고 합니다. 제가 궁금한 거는 일단 사전 계약이 좀 반응이 좋은 걸로 알고 있어요. 그래서 사전 계약이 좋은 그 배경이나 뭐 매력 포인트 같은 것들이 뭐가 있는지 짚어주시면 좋을 것 같고요. 그리고 ST라인이 이번에 새로 추가됐는데 이 차의 사전 계약 비중은 얼마나 되는지도 궁금합니다. 네, 사전 계약 현황과 또 ST 라인의 사전 계약 현황에 대해서도 질문 주셨는데요. 네, 이것도 대표님께서 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 네, 저희 대표님이 저를 쳐다보시라고 하서 쳐다보시고 답변을 하시면 제가 대답을 하도록 하겠습니다. 저희가 이런 미디어 컨퍼런스 할 때마다 되게 유사한 질문들을 많이 주시는데 사실 사전 계약이 어느 정도 됐다라고 저희가 정확한 숫자를 파악하지는 못합니다. 왜냐하면 사전 계약 자체는 저희 딜러 파트너사들을 통해서 사전 계약이 들어가는 거기 때문에 저희가 매일같이 집계를 하진 않고요. 그냥 익스플로러가 저희의 대표 모델인 만큼 관심들이 많았다 정도를 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 사실 저희는 이제 이번에 출시하게 됐지만 여러분 아시겠지만 미국에서는 2월경에 글로벌 뉴스를 통해서 출시가 됐습니다. 그래서 아마 기자님들께서 그 뉴스를 접하시고 기사화하신 분들도 많이 계시고요. 그 기사를 통해서 또 정보를 접하신 저희 고객님들이 많기 때문에 많이 길게는 7개월 이상 기다리신 분들이 많으셨어서 아마도 그분들의 기대가 사전 계약으로 이어지지 않았을까 생각이 됩니다. 그리고 매력 포인트를 말씀하셨는데 여러분 앞에 제가 이제 밖에서 몇 분의 기자님들과 말씀을 이제 나눠봤는데 굉장히 디자인이 볼드해졌다, 예뻐졌다라고 말씀을 하시는데 아마 그런 감정은 저희 고객님들께도 전달되지 않았을까 싶고요. 특히나 이번에 저희가 새롭게 투입한 ST 라인에 대한 관심이 굉장히 높은 것은 사실입니다. 네, 답변 감사합니다. 네, 기자님께 기회 드리겠습니다. 안녕하세요. 지디넷 코리아의 김대성 기자입니다.
포드 익스플로러 오래 기다렸던 만큼 성공이 기대되는데요. 올해 포드와 링컨 판매량이 전년 대비 약 36% 정도 상승한 것으로 알고 있는데요. 올해 수입차 시장이 좀 어려웠는데도 판매량이 좀 반등한 배경에 대해서 좀 보고 싶습니다. 네, 기자님께서 수치까지 말씀해 주셨는데요. 감사합니다. 네, 판매량이 증가한 이유에 대해서 분석하는 방향에 대해서 질문 주셨는데요. 네, 대표님께서 답변해 주시겠습니다. Thank you for recognizing the improvement in our sales. We are very excited about what's occurred this year, and hopefully you've seen, because you participated in some of the things that we've launched, right? So I think it started with last year, the end of last year, where we launched the all-new Nautilus. That's been a very well-received product, which we're very grateful for. Also earlier this year with the Mustang, and of course, as Sunny said earlier, we've also launched new derivatives of the Bronco this year, an updated Aviator, and of course now the Explorer. So I think customers are recognising value and freshness of our range, and we're grateful that they've decided to purchase our vehicles. 네, 저희가 이렇게 세일즈가 늘어난 부분들을 좀 알아봐 주셔서 굉장히 감사드립니다. 저희가 여러 가지 모델들을 런칭을 진행을 했는데 여러분들이 많이 참여를 해주시고 도와주신 덕분이라고 생각을 하고요. 저희가 노틸러스 런칭도 진행을 했었고 이러한 것도 굉장히 좋은 반응이 있었고요. 그리고 말씀을 해주셨듯이 올해 초에 이제 머스탱 런치를 진행을 했던 것, 그리고 브롱코라든지 에비에이터라든지 또 이제 오늘 런칭을 하는 익스플로러 같은 경우들도 저희가 계속해서 런칭을 하고 있기 때문에 레인지가 넓어진 부분도 한몫하지 않았을까라고 생각을 합니다. 네, 여러분들 사랑 덕분에 저희가 좋은 결과를 낸 것 같습니다. 너무 많은 분들께서 저희 한 가지 더 추가하라고 옆에서 압박을 또 하셔가지고 네, 부탁드리자면 저희 이제 변호사님이 말씀을 하셨지만 저희가 작년에 익스플로러 기억하시겠지만 노틸러스를 11월에 출시했습니다. 그래서 이제 본격적인 세일즈는 사실 11월 말부터 12월, 1월, 2월 이어지다 보니까 그 숫자가 이제 올해 잡힌 부분도 일정 기여를 했고요. 또 아시다시피 머스탱 같은 경우가 굉장히 화제가 됐었잖아요. 글로벌 런치도 엄청 크게 했었고 저희 회장님이 직접 진행하시는 그런 글로벌 리빌 행사가 있었는데 사실 머스탱의 수치를 보시겠지만 스포츠카 그 세그먼트에서도 넘사벽으로 판매가 높습니다. 그래서 사실 굉장히 머스탱이 저희 포드의 아이콘이니까 얼굴을 담당하는 아이콘이긴 한데 사실 머스탱이 판매적으로도 많이 올해서 지원을 하고 있다. 그리고 그런 어떤 인기나 이제 소비자들의 어떤 관심도가 높아져 가다 보니까 다른 에비에이터라든가 그런 것도 오늘의 익스플로러까지 계속 이어질 것이고 또 이어지기를 바란다라고 말씀하셨습니다. 네, 점점 더 기자님들의 사랑을 많이 보여주시는데요. 저희가 마지막으로 한 번만 받고 기자님께서 궁금하신 내용은 홍보팀을 연락주시면 적극적으로 저희가 답변 드릴 테니까요. 양해 부탁드리겠습니다. 그럼 이번 앞자리에 계신 기자님께 좀 기회를 드리겠습니다. 네, 카메고진 최성필 기자입니다. 일단은 오늘 익스플로러를 어떻게 팔겠다고 하는 그 마케팅 전략에 대한 공유가 없었던 것 같아요. 이 익스플로러를 어떤 분들에게 타겟을 해서 어떻게 판매를 하실 것인지 마케팅 전략을 좀 소개를 해주시면 좋을 것 같고요. 그리고 대표님이 한국에 취임하신 지 이제 3년이 지난 것으로 알고 있습니다. 그동안의 한국 생활은 어떠셨는지 좀 궁금하고, 내년에는 어떻게 포드를 이끌어 가실지, 아까 제품 전략에 대해서 말씀을 해주셨지만 그냥 이 회사 전체에 대한 내년의 운영 방안 같이 말씀을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 뉴 포드 익스플로러의 마케팅 전략과 내년 운영 방식에 대해 질문해 주셨는데요. 먼저 마케팅 전략 이무선희 전무님께서 답변해 주실까요? 네, 질문을 두 개 주셨기 때문에 두 분께서 제가 먼저 답을 하도록 하겠습니다. 예, 질문 감사드리고요. 많이 제가 듣는 질문 중에 하나가 타겟이 뭐냐라고 말씀하시는데 아마 기자님도 잘 아실 거예요. 수입차에 어떤 세그먼트를 방문하고 아주 특정 젊은 고객들을 타겟으로 한 특정 제품을 제외하고는 가장 파워그룹은 40%
그래서 익스플로러 고객 자체도 저희가 조사한 바에 의하면 평균 구매 나이가 44세에서 45세 정도가 되거든요. 그래서 아마 저희 소위 말하는 프라이머리 타겟은 아마 40대 중반의 어떤 고객들이 되겠지만, 사실 저는 개인적으로 혹시 더 이상의 어떤 나이를 통해서 타겟팅을 하는 게 맞는 전략인가라는 생각을 가지고 있어요. 왜냐면은 익스플로러의 성격 자체가 굉장히 남녀노소에게도 충분히 어떤 그런 그들이 가지고 있는 목적성에 따라서 저희 익스플로러가 지향하는 바가 버서틀리티거든요. 그러니까 다재다능함이거든요. 그래서 저희 고객이 어떤 에이지 그룹이든 또 어떤 니즈를 갖고 계시든 충분히 맞출 수 있는 사람입니다. 그래서 사실 이번 익스플로러를 통해서 이제까지도 그래왔지만 조금 더 타겟을 넓히는 게 저의 전략이기도 하고요. 특히나 이제 아무래도 대가족보다는 한국의 고객층 자체가 좀 링크들도 많이 늘어나고 또는 자녀가 한 명으로 3인 가족인 경우도 많다 보니까 이런 ST 옆에 보고 계시는 ST9 같은 경우가 굉장히 어필을 할 수 있을 거라고 생각을 해요. 성격 자체도 굉장히 좀 젊고 스타일을 중요시하고 또 가족이 많지 않고 뭔가 굉장히 퍼포먼스나 아웃도어를 원하시는 고객들이기 때문에 아마 그분들한테 충분히 어필할 수 있는 차를 저희가 이번에 적시에 출시를 했다라고 저는 생각을 하고 있고요. 결국 기자님 질문으로 돌아가서 저의 마케팅 전략은 저변 확대, 고객층 확대가 가장 큰 저희의 숙제이기도 합니다. 그래서 저희 차 충분히 그럴 수 있을 거라고 보고요. 그 질문하신 것 같은데, 그러면 어떻게 해서 마케팅 전략을 실행을 할 것이냐. 사실 다른 것보다 저는 백문이 불여일견이 아니고 백문이 불여 드라이브다? 라고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 직접 타보시면 저희 기사를 통해서 또는 저희 홍보팀이, 마케팅팀이 여러 얘기를 하는 것보다 일단 운전석에 앉아서 엔진을 켜는 순간부터 익스플로러의 가치를 잘 아시지 않을까. 그래서 저희 딜러 전시장이라던가 여러 경로를 통해서 고객님들이 운전석에 앉아서 익스플로러를 직접 경험하실 수 있는 기회를 늘리는 게 저희 마케팅의 가장 큰 숙제이기도 합니다. 감사합니다. 네, 이어서 대표님 말씀 부탁드립니다. Let me answer the second part of your question. Thank you for asking. I think that I can sum up my experience in Korea that I love it. I love Korea. I love its people. I love the beauty of the country. I'm so grateful to work with such a talented team here and my team that are up the back here. Our partners here, the dealers, are fantastic to work with. Our supplier partners, our finance company that is here. So I just love my experience here in Korea. I've had such a good time. And I continue to want to see this business be successful and to grow and to continue to nurture and work with my own team. But I have great confidence in their ability and the ability of our partners and dealers to manage the business. So I think we have a bright future ahead, and I look forward to working with each of those that I've spoken about in order to accomplish that. 네, 일단 한국에서의 경험을 종합해보자면 굉장히 좋았다라고 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다. 한국을 굉장히 사랑하고 있고요. 한국 사람들도 좋고 한국의 아름다움, 그리고 저희의 직원들이 굉장히 능력 있는 분들이시기 때문에 그런 분들과 일하는 그런 경험도 굉장히 좋았고요. 저희의 파트너들, 딜러, 협력사분들 다 굉장히 같이 일하면서 즐거움을 느끼고 있습니다. 그래서 계속해서 저희가 성공적으로 발전해 나갈 것이다 라고 확신을 하고 있습니다. 저희가 그렇게 할 수 있는 능력이 충분하다고 생각을 하고요. 그래서 앞으로 펼쳐질 저희의 포드의 미래가 굉장히 밝을 것이다 라고 생각합니다. 네, 답변 감사합니다. 그럼 질의응답을 이쯤에서 종료하도록 하겠습니다. 수고해주신